દેશભરમાં અત્યારે શિક્ષણને લઈને આંદોલનો ચાલી રહ્યા છે। આ સિવાય કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા સ્કૂલ સુધારો અભિયાન ચાલી રહ્યું છે અને એ અભિયાન અંતર્ગત તમામ જે સરકારી શાળાઓ હોય એની જે ખરાબ જર્જરિત પરિસ્થિતિ હોય તેને ઉજાગર કરવામાં આવી રહી છે અને તેને સુધારવા માટેના પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે। આ જે કેમ્પેન છે એ કેમ્પેનના આધારે અમુક લોકો એવું દાવો કરી રહ્યા છે કે સીજેપી દ્વારા ફક્ત ભાજપ શાસિત પ્રદેશમાં જ આવું બધું કરવામાં આવી રહ્યું છે અને ત્યારબાદ તેમણે પંજાબની અમુક સ્કૂલોના ઉદાહરણ આપ્યા હતા અને એવું કહ્યું હતું કે અહીંયા પણ એવી હાલત છે જ્યાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર છે તો ત્યાં પણ જાઓ। હવે આજે આખી ઘટના સોશિયલ મીડિયા પર બની એને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના સુપ્રીમો એવા અરવિંદ કેજરીવાલ રોષે ભરાયા છે અને રોષે ત્યાં સુધી ભરાયા કે તેમણે ગુજરાત સરકારને ચેલેન્જ આપી દીધી છે। ચેલેન્જ શું આપી છે, આખી ઘટના શું હતી, તમામ વિશે વિગતે ચર્ચા કરીએ। નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ચક્રવાત ન્યૂઝ, હું આપની સાથે હેમંત। કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા જે સ્કૂલ સુધારો અભિયાન ચાલી રહ્યું છે તે અંતર્ગત ઘણી જે સરકારી શાળાઓ છે તેની ખરાબ અને જર્જરિત પરિસ્થિતિ બતાવવામાં આવી રહી છે। હવે લોકોનું એવું કહેવું છે સોશિયલ મીડિયા પર કે તેઓ ફક્ત ભાજપ શાસિત રાજ્યોને ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે, એટલે સોશિયલ મીડિયામાં બીજો એક વર્ગ છે તેમણે પંજાબની આવી શાળાઓ બતાવીને કહ્યું કે આમ આદમી પાર્ટીની સરકારમાં પણ આવું ચાલી રહ્યું છે। હવે જે આ સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહ્યું હતું એના પર આમ આદમી પાર્ટીના સુપ્રીમો એવા અરવિંદ કેજરીવાલનું ધ્યાન ગયું અને ત્યારબાદ તેમણે એવું કહ્યું કે આ અમને બદનામ કરવાની વાત થઈ રહી છે, ભાજપના આઈટી સેલ દ્વારા અમને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। જો એવું હોય તો પછી એક કામ કરો, હું પંજાબની તમને 1000 શાળા આપું અને તમે ગુજરાતની 1000 શાળા આપો, આપણે બંને મીડિયા સાથે જઈએ અને એ શાળાઓની પરિસ્થિતિ જોઈએ એટલે ખબર પડી જશે કે કોણ કેટલું કામ કરે છે અને શિક્ષણમાં કોની કેવી સ્થિતિ છે। પહેલા અહીં અરવિંદ કેજરીવાલ શું કહી રહ્યા છે એ સાંભળો। आजकल बीजेपी वाले पंजाब के स्कूलों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं, 30 साल से तुम्हारी गुजरात में सरकार है, 4.5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है। पंजाब के मैं 1000 स्कूलों की लिस्ट देता हूं, तुम गुजरात के 1000 स्कूलों की लिस्ट दो, हम सब, आप भी आओ हम भी आएंगे, आपके गुजरात के 1000 स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं और मिलके पंजाब के 1000 स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं कौन से अच्छे हैं। पूरे मीडिया को लेके जाएंगे, बीजेपी वाले भी आ जाएं और हम लोग भी आएंगे, दोनों राज्यों के स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं। बीजेपी के राज्यों में जब से कॉकरोच पार्टी वालों ने इनके स्कूलों का इंस्पेक्शन करना चालू किया, इनकी बुरी हालत जो है इनके स्कूलों की वो सामने आ रही है। तो इन्होंने अपने स्कूल तो ठीक नहीं किए, उन्होंने पंजाब के स्कूलों को बदनाम करना शुरू कर दिया। मात्र 4.5 साल के अंदर हमने पंजाब के स्कूल इतने शानदार बना दिए हैं। लगभग 19,700 स्कूल है पंजाब में, उसमें से 500 स्कूल रह गए हैं, बाकी 19,200 स्कूलों को हमने बहुत अच्छा बना दिया है। उन 500 स्कूलों का भी वर्क इन प्रोग्रेस है, वो भी अगले 1.5-2 साल के अंदर ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, एक वीडियो निकाला 2018 का, उस वीडियो को चलाने लग गए। वो उस टाइम स्कूल खराब था, 2018 की वीडियो को चलाने लग गए, देखो देखो आम आदमी पार्टी का स्कूल कितना खराब है। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और 2017 तक बीजेपी वालों तुम्हारी सरकार थी, तुमने उन स्कूलों की ऐसी हालत कर रखी थी, हमने वो स्कूल शानदार बना दिए हैं। अब हमारी नीयत साफ है। अभी कुछ दिन पहले रतन ढिल्लों नाम के एक अकाली दल के व्यक्ति ने, सपोर्टर ने, एक ट्वीट डाला स्कूलों के बारे में। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने उनको तुरंत बुलाया और वो उस स्कूल के लिए ग्रांट इशू कर दी। तो उसने, रतन ढिल्लों ने खुद ट्वीट करके उसकी तारीफ की है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की, हमारी सरकार की। हमारी नीयत साफ है, हम ठीक करना चाहते हैं, आप हमारी सही गलती निकालो, हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन जबरदस्ती पंजाब के लोगों को बदनाम मत करो। पंजाब के स्कूल हमने ठीक नहीं किए, पंजाब के स्कूल पंजाब के लोगों ने ठीक किए हैं, पंजाब के टीचर्स ने ठीक किए हैं, पंजाब के प्रिंसिपल्स ने ठीक किया, पंजाब के पेरेंट्स ने, बच्चों ने, सबने मिलकर ठीक किए हैं। उनको बदनाम करने की कोशिश मत करो। पुराने वीडियो डाल के, एआई से डॉक्टर करके, फर्जी फोटो डाल के, फर्जी तस्वीरें डाल के स्कूलों को बदनाम करने की कोशिश मत करो। बहुत मुश्किल से पंजाब के स्कूलों को ठीक किया है और अगर हिम्मत है बीजेपी वालों तो इस चैलेंज को स्वीकार करो। 1000 स्कूल गुजरात के अच्छे तुम डिसाइड कर लो, 1000 स्कूल तुम बताओ, 1000 स्कूल हम पंजाब के बताते हैं और ज्वाइंट इंस्पेक्शन पूरे देश देखेगा कि गुजरात में 30 साल की सरकार अच्छी है कि पंजाब के अंदर 4.5 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छी है।
અહીં તમે અરવિંદ કેજરીવાલને સાંભળ્યા. હવે ચેલેન્જ ભલે કોઈ પણ હેતુસર આપવામાં આવી હોય, પરંતુ ચેલેન્જ ખૂબ જ સારી આપવામાં આવી છે. જો કદાચ આ ચેલેન્જ સ્વીકારવામાં આવે તો ગુજરાતમાંથી 1000 એવી સારી શાળાઓ આપણને મળી જશે, જે અપ ટુ ડેટ હોય અને જે હાઈ ક્લાસ લેવલની કહી શકાતી હોય. એટલે આપણા જે શિક્ષણ મંત્રી છે રીવાબા જાડેજા અને પ્રદ્યુમન વાજા બંનેએ આ ચેલેન્જ સ્વીકારવી જોઈએ અને કહી બતાવવું જોઈએ કે ગુજરાતમાં 1000 નહીં, પરંતુ અમે 5000 શાળાઓ તમને એવી બતાવીએ જે આવી સુંદર અને હાઈ ક્લાસ હોય, ફેસિલિટી ત્યાં બધી જ મળતી હોય અને જર્જરિત ન હોય. હવે સવાલ એ છે કે રીવાબા કે ડૉક્ટર પ્રદ્યુમન વાજા બેમાંથી એકય આ ચેલેન્જ સ્વીકારે છે કે કેમ? કારણ કે શિક્ષણ મંત્રી તેઓ છે અને તેમના તાબા હેઠળ આ વિભાગ આવે છે. એટલે જોવું રહ્યું કે શું તેઓ એટલા કોન્ફિડન્સ છે કે 1000 શાળાઓ ગુજરાતમાં આટલી સારી છે, કે પછી જે પ્રમાણે CJPનું કેમ્પેન ચાલી રહ્યું છે એ કેમ્પેન ગુજરાત પહોંચશે તો ગુજરાતમાં આવી જ સ્થિતિ જોવા મળશે અને ગુજરાતની સરકારી શાળાઓની હાલત પણ આવી જ છે. જો કે બધી શાળાઓ સુધી તો અમે નથી પહોંચી શકતા, એટલે જે પણ આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે તમારી આજુબાજુમાં સરકારી શાળાની સ્થિતિ શું છે અને ત્યાં કેવી હાલત છે, શું હકીકતમાં આપણા શિક્ષણ મંત્રી આ ચેલેન્જ સ્વીકારી શકે એવી સ્થિતિમાં છે કે કેમ, તમે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.